ओम शांति 5/4/2021 ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, परम प्रिय भोलानाथ बाबा तुममानंक सम्मुखरे बसिछन्ति। तुमे तांको स्नेहर सहित मने पकाओ, तेबे तांको प्रति आकर्षण बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं सबु विघ्न समाप्त होई जिवो। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, परम प्रिय भोलानाथ बाबा तुममानंक सम्मुखरे बसिछन्ति। तुमे तांको स्नेहर सहित मने पकाओ, तेबे तांको प्रति आकर्षण बढ़ी बढ़ी चलिबो एवं सबु विघ्न समाप्त होई जिवो। प्रश्न, ब्राह्मण संतान मानंकर केउ कथा सर्वदा स्मृति रे रहिले केबे भी विकर्म हेबो नाही? उत्तर, जेउ कर्म मु करिबी मोते देखि अन्य माने मध्य करिबे, एही कथा स्मृति रे रहिले विकर्म हेबो नाही। जदि केही लुचि छपी मध्य पाप कर्म करुछन्ति किंतु धर्मराज ठारू लुचि पारिबे नाही, तुरंत ताहार दंड मिली जिवो। आगकू गले आहुरी अधिक कड़ा नियम होई जिवो। एही इंद्र सभारे कोनोसी पतित लुचि छपी बसी पारिबे नाही। गीत अछि, भोलानाथ से निराला। ओम शांति। मीठा मीठा रुहानी संतान माने जानिछन्ति जे एबे रुहानी बाबा आमको एही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान सुनाउछन्ति। तांकर नाम हेउछि भोलानाथ। लौकिक पिता बहुत भोला अटंती। केते कष्ट सही पिलामानंकु पढ़ाई थांती, संभाली थांती। पुणी जेतेबेले पिलामाने बड़ होई जांती सेतेबेले तांकु सबु किछि देई निजे बानप्रस्थ अवस्था नहीं थांती। बुझंती जे आमे आमर कर्तव्य सारिलु, एबे पिलामाने सबु किछि बुझिबे। तेणु पिता भोला हेले ना, एकथा मध्य बाबा एबे तुमको बुझाउछन्ति काहेकिना स्वयं भोलानाथ अटंती। लौकिक पितांक पाई मध्य बुझाउछन्ति जे सिए केते भोला अटंती। सिए हेउछन्ति हद्र भोलानाथ। इए हेउछन्ति बेहद्र भोलानाथ बाबा। परम धामरो पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर रे आसुछन्ति। सेथिपाई मनुष्य माने भाबुछन्ति जे सिए पुरुणा पतित शरीर रे किपरि आसिबे। न बुझिबा कारणरू पवित्र शरीरधारी कृष्णंकर नाम रखि देइछन्ति। एही गीता, वेद, शास्त्र आदि पुणी लेखा हेबो। देख, शिव बाबा केते भोला अटंती। जेतेबेले आसुछन्ति एहीपरि अनुभव हुए जेपरि कि बाबा एठी ही बसिछन्ति। एही साकार बाबा मध्य भोला अटंती ना? कोनोसी पाट पीतांबरी नाही कि कोनोसी तिलक आदि नाही। साधारण बाबा तो बाबा ही अटंती। संतान माने जानिछन्ति एही सबु ज्ञान शिव बाबा ही देउछन्ति। आहु काहारी शक्ति नाही जे कि देई पारिबो। दिन प्रतिदिन पिलामानंकर लगन बढ़ी चलीछि। जेते बापांकु मने पकाइबो सेते स्नेह बढ़िबो। सिए अति स्नेहर पिता अटंती ना? ताहा केवल एबे नुहे किंतु तुमे भक्ति मार्ग रे मध्य अति प्रिय बोली भाबुथिल। कहूथिल, बाबा आपण जेबे आसीबे मु आउ समस्तंक ठारू मोह छड़ाई आपणंकु ही भल पाइबे। तुमे मध्य एबे जानुछ किंतु माया एते भल पाइबाकु देउ नाही। माया एपरि चाहू नाही कि इए मोते छाड़ी बाबांकु मने पकाऊ। सिए चाहूछि जे देह अभिमानी होई केवल मोते भल पाऊ। माया एहा ही चाहूछि, तेणु बहुत विघ्न पकाउछि। तुमको विघ्न को पार करिबार अछि। पिला मानंकु किछि तो परिश्रम करिबाकु हेबना। पुरुषार्थ द्वारा ही तुमे निजर प्रालब्ध पाउछ। पिला माने जानिछन्ति उच्च पद पाइबा पाई केते पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। प्रथमतः विकार को दान देबार अछि। द्वितीयतः बाबांक ठारू जेउ अविनाशी ज्ञान रत्नर धन मिलुछि ताहा दान करिबार अछि। जेउ अविनाशी धन द्वारा ही तुमे एते धनवान हेउछ। ज्ञान हेउछि रोजगारर पंथा।
ତାହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ରୋଜଗାର ହୋଇଯିବ। ତାହା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଏହା 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧନ ମିଳୁଛି। ଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିରୋଗୀ ଶରୀର ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଲା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପୁଣି ତାହାକୁ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା କରନ୍ତି, କିଏ କମ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ମିଳେ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପଦ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଡ଼ା ପାରି ହୋଇଯାଏ। ହଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଏକମାତ୍ର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବାରିଷ୍ଟର, ଜଜ୍ ଆଦି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠି ଧର୍ମରାଜର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନା ଗର୍ଭ ଜେଲର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ, ନା ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। ଗର୍ଭ ମହଲରେ ବହୁତ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଭାଷା ରହିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭାଷା ହେବ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିବ। ଦେବତା ଏବଂ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏକା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଥିବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହା ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷାତ ନେଇନିଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ନିଅ, ଅଲଗା କିଛି କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 84 ଜନ୍ମ ନ ହେଉ, 80 ବା 82 ହେଉ, ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି ନା? ଅନେକ ଥର ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀ ନେଇଛ। ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଏବେ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ମାଷ୍ଟର ସୁଖର ସାଗର ହେଉଛ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସାଗର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସାଗର ତ ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ବାକି ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀମାନେ। ତୁମେ ହେଉଛ ମାନସରୋବର ନଦୀମାନେ। ତୁମେ ହେଉଛ ମାନସରୋବର ନଦୀମାନେ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ। କଲିକତାରେ ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଡାଏମଣ୍ଡ ହାର୍ବର। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହୀରା ଭଳି ହେଉଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ବାବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି
ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାଅ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରିୟ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ସାକାରେନ୍। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସବୁର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏତେ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଟା ସହିତ ସମାନ ସୁଖ କୁହନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଧାମରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହି ଅଭିନୟ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବା ତାହାର ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ସେଠାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇନଯାଏ। ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହେବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ, ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କେବେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛଟପଟ ହେବା କଥା କିଛି ନଥାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଛଟପଟ ହେବା କଥା କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଠି ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନା? ଘରେ ବସି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ସେହି ବାବା ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଟି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ଵ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଖାସ୍ ଭାରତକୁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମୁକ୍ତି ପରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାପା ଆସି ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ମିଳେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖଧାମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ କେତେ ସୁଖ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲାହ କାହିଁକି ବହିସ୍ତ ରଚନା କରିଲେ? କେବଳ କ'ଣ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଲେ? ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ବହିସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ଏହି ସବୁ କଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଗଲି। ଏସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାମାରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାସ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ଆମକୁ ତ ବାବା ହୁକୁମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ନିଜ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ଆଉ ଗଲା। କାନ୍ଦିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଉଁଶ ନେଇ କେତେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭାବନା ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ସମୟ ନଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାରତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ? ପତିତ ଦୁନିଆରେ ପତିତ କର୍ମ ହିଁ କରିବେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ କ'ଣ ପାବନ ହୋଇଛି? ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କଲେ ମଧ୍ୟ ପରଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ଫଳ ମିଳେ। କେହି ଖରାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳିଯାଏ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ତିଳକ ଆଦି ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଠକନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ନା? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏଇଠି ବିଚାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିଲ। କ'ଣ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଦେଲି ନା କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ? ବିଚାର କର। କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ରାଜକୁମାର, ସିଏ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତି। ଅମୁକ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କଲି, ସିଏ ଆଜି ନାହିଁ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। କେହି ତ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଆସି ଛପି କରି ବସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଦେଶକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି କର୍ମ କରିଲା ବାଲା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯିବେ, ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତୁମେ ବହୁତ ଦେଖିବ। ବାବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଧର୍ମରାଜ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରେରଣାର କଥା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଆସି ପାବନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହିପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ। କରାଇଲା ବାଲା ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ପାଟ ବଜାଇବାର ଅଛି। ଏହା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଟେ ନା? ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଭୂଷଣ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବେ। ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର।
एक नंबर यही समय बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे सेथिपाई कौनसी भी ओलटा कर्म करिबार नाही। कर्म अकर्म विकर्मर गति को ध्यान रे रखी सर्वदा श्रेष्ठ कर्म करिबार अछि। 2 नंबर जोग द्वारा सदा काल पाई निजर शरीर को निरोगी रखिबाकू हेबो। एकमात्र परम प्रिय बापांकु ही मने पकाइबाकू हेबो। बाबांग ठारू जेउ अविनाशी ज्ञान रत्न मिलुछि सेगुडी को दान करिबाकू हेबो। वरदान स्वमान रे स्थित रही विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करुथिबा देह अभिमान मुक्त आत्मा हुओ। पाठपढ़ार मूल उद्देश्य हेला देह अभिमान ठारू मुक्त होई देही अभिमानी हेबा। तेबे यही देह अभिमान ठारू पृथक हेबा बा मुक्त हेबार विधि हेला सर्वदा स्वमान रे स्थित रहिबा। संगम जुगर एही भविष्यतर जेउ सबु अनेक गुड़िए स्वमान रहिछि सेगुड़िक मध्यरु जे कोनसी गोटिए स्वमान रे स्थित रहिबा द्वारा देह अभिमान समाप्त हेबाकु लागिबो एवं जेउ माने सर्वदा स्वमान रे स्थित रही थांती सेमानंकु स्वतः भावरे सम्मान प्राप्त होई थाए। सदा सर्वदा स्वमान रे स्थित रहुथिबा आत्मा ही विश्व महाराजन होई थांती एवं सारा विश्व सेमानंकु सम्मान दे थाए। स्लोगन जेपरी समय सेहीपरी निजकु परिवर्तन करिनेबा ही खांटी सुना हेबा। अच्छा, ओम शांति।